हार्डवेअर किट वरती बघितलं होतं. विच प्रॅक्टिक विच प्रॅक्टिकल वी हॅव टेकन लास्ट वीक? आठवतंय का सांगा? कुठलं बघितलेलं आपण प्रॅक्टिकल लास्ट वीक मध्ये? एनीबडी कॅन टेल? Try to recall and tell. Which practical we have seen? कुठलं बघितलं होतं? SSBSC transmission. We have seen the SSBSC transmission. How to generate the SSBSC signal and how to transmit it. आता actually SSBSC generation मध्ये पहिला basic important point आहे to generate the DSBSC signal. कारण SSBSC generate झाल्याशिवाय आपला DSBSC signal generate होत नाही. त्यामुळे त्याच्यामध्ये by default DSBSC generation experiment also we have covered. Try to understand what I am saying. DSBSC directly generate होऊ शकत नाही. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं? First we have to generate the SSBSC cannot be generated directly. First we have to generate DSBSC signal आणि त्या जनरेट झालेल्या DSBSC सिग्नल मधून एक साइड बँड सप्रेस केल्यानंतर आपल्याला SSBSC सिग्नल मिळतो. त्यामुळं SSBSC जनरेशन मध्ये बाय डिफॉल्ट DSBSC generation, that experiment it is also there in that same experiment. Okay, so today we are going to see AM generation on hardware kit and AM detection. So two experiments we are going to see today, AM generation and AM detection. ज्याच्यातला AM generation मी आधी तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलेला आहे, but I will still revise that. How to generate the AM signal and how to detect the AM signal. Okay, मग आता हे जर तुम्ही लॅब मॅन्युअल बघितलं तर लॅब मॅन्युअल मध्ये these are the first two experiments. See, as per the list of the experiments, first two experiments जे आहेत AM generation technique आणि AM detection technique हे आपण हार्डवेअर वरती परफॉर्म करूया आता. How to generate AM signal and how to detect the AM signal. आपण AM generation बघितलेला आहे पण तो सिम्युलिंक वरती बघितलेला आहे. Okay, we have seen the AM generation on MATLAB Simulink. But today we will see how to generate the AM signal on hardware kit and how to detect it. म्हणजे त्याचं डिमॉड्युलेशन करून ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल आउटपुटला कसा मिळतो. हे दोन्ही पॉइंट्स आपण हे दोन्ही एक्सपेरिमेंट आपण आता एका किट वरती स्टडी करणार आहे. ओके, सो व्हॉट विल बी द कनेक्शन्स फॉर AM जनरेशन? So we have already seen the basic concept of AM generation in this chapter number 3. So from that, can anyone tell what will be the blocks for AM generation? What will be the blocks for AM generation? कुठले ब्लॉक्स यूज करावे लागतील आपल्याला AM जनरेशन साठी? Which two blocks are required for AM generation? सांगा मला, which two blocks are required for AM generation? मॉड्युलेटर एक लागेल आपल्याला आणि मॉड्युलेटरच्या इनपुटला कुठले दोन सिग्नल द्यावे लागतील? Which two signals we require to give at the input of the modulator? Yes. Okay. Wait 1 minute. I will draw the block diagram. Because I was expecting that I will get answer from you. But you are not telling any answer. Which two blocks are required to generate AM signal? Basic blocks कुठले लागतील सांगा मला AM signal generation साठी? Okay, whether the page is visible? I will draw the block diagram for AM generation. To generate the AM signal,
we have to use this block diagram. First, we need the modulating signal generator. So rough I am drawing. We need modulating signal generator. हा काय generate करेल? This will generate the modulating signal. Which another block we require? Because already we have seen this block diagram in chapter number 3. एक modulating signal घेतला आपण. दुसरा कुठला signal लागेल AM generate करण्यासाठी? Which another signal you require? Are you able to see the page? Which another block you require along with modulating signal? Carrier signal. Okay, so modulating signal and carrier signal. These two signals we have to give to which block? These two signals we have to give to the modulator block, and at the output of this modulator we will get the AM signal. Okay, so this is the simple block diagram to generate the AM signal. हे कनेक्शन आपल्याला किट वरती करायचे, and from that we will be able to see the AM signal on the DSO. Okay, so are you clear with the block diagram? Are you able to see that? At least give some answer, yes, no. Are you able to see the block diagram on page? Hello? Is it visible? No, madam. So which one you are म्हणजे तुम्ही कुठं सिलेक्ट करताय बघा, तिथे तुम्हाला दोन दिसतील नीता कुलकर्णी. त्यातला दुसरा जो आहे फ्रॉम वेअर आय एम स्पीकिंग, यू क्लिक ऑन दॅट, देअर यू विल ऑब्झर्व दिस ब्लॉक डायग्राम. Visible. ओके, सो मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल हे दोन आपण इनपुट म्हणून दिले मॉड्युलेटरला. मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला आपल्याला AM सिग्नल मिळेल. मग किट वरती कसं असतं, हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल याला दोन नॉब असतात. एका नॉबने आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकतो, एकाने आपण एम्प्लिट्यूड चेंज करू शकतो. कॅरियर मध्ये सुद्धा दोन तिथं स्विचेस आहेत, त्यांनी आपण त्या कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आणि एम्प्लिट्यूड चेंज करू शकतो. आणि हे चेंज केले की आपल्याला इथं तीन कंडिशन AM च्या दिसतात: ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन अँड एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. Okay, this is first task we have to do. Already once I have explained you. Today I will repeat how to generate the AM signal. आणि AM detector मध्ये काय आहे? So what will be there in the AM detector? So I will show that from the lab manual. Okay, so we have seen the AM receiver. AM detector चे type आपण बघितलेले आहेत. So how the AM detector works? What are the types of AM detector? Can anyone tell? AM detector चे कुठले type आहेत? Or what is the function of AM detector? So this is the diagram for AM detector. This is circuit diagram of AM detector. मग आपल्याला AM सिग्नल जो मिळालेला आहे तो फक्त ह्या AM डिटेक्टरच्या इनपुटला द्यायचा. त्याच्यामध्ये हे इंटरनल प्रोसेसिंग होतं आणि AM डिटेक्टरच्या आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळतो आपल्याला? फायनल सिग्नल ॲट द आउटपुट ऑफ AM detector. Which signal we will get again at the output of AM detector? Which signal we will get at the output of AM detector? Yes, Rushikesh. AM डिमॉड्युलेशन केल्यानंतर आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळणार आहे आपल्याला फायनल? AM डिमॉड्युलेशन केल्यानंतर फायनल रिकवर्ड होऊन मिळालेला सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहे? डिमॉड्युलेटरच्या आउटपुटला कुठला सिग्नल रिकवर होतो? Carrier. ओके, सो डिमॉड्युलेटर मध्ये मॉड्युलेटेड सिग्नल मधून कॅरियर सिग्नल हा काढून टाकला जातो आणि आपल्याला आउटपुटला फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ डिमॉड्युलेशन. सो ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस डायग्राम. सो नाउ आय विल गो टू द लॅब मॅन्युअल पार्ट. तर लॅब मॅन्युअल मध्ये
ह्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंटची ब्लॉक डायग्राम नाहीये. सो आय हॅव नॉट ऍडेड द ब्लॉक डायग्राम्स because I want the students every time what is the usual practice, we are drawing the diagram, block diagram on board first and then we are explaining the connection. So I have shown you the block diagram for AM modulation on the page. So that same block diagram you have to refer. Modulating signal, carrier signal, त्याचं इनपुट द्यायचं मॉड्युलेटरला. मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला आपल्याला AM सिग्नल मिळतो. That is the first experiment, and from that AM signal we have to observe the conditions of over modulation, exact modulation and under modulation. कशा मिळतील त्या तीन कंडिशन्स आपल्याला प्रॅक्टिकली? कशा चेंज करता येतील त्या तीन कंडिशन? व्हॉट इज प्रोव्हिजन फॉर दॅट आय टोल्ड? काय असतं तिथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर सिग्नल जनरेटर वरती? काय चेंज करावं लागेल आपल्याला तीन कंडिशन चेक करण्यासाठी? Which values we have to change? मॉड्युलेशन मध्ये अंडर मॉड्युलेशन ही कंडिशन कधी मिळते आपल्याला AM मध्ये? What is the condition for under modulation? What is the condition for under modulation? कशावरून ठरतात मॉड्युलेशनच्या कंडिशन? Which parameter is deciding three cases of modulation? कुठली व्हॅल्यू चेंज करावी लागेल आपल्याला अंडर मॉड्युलेशन ओव्हर मॉड्युलेशन स्टडी करण्यासाठी? Which value we have to change? Tell me the answer, then only I will proceed. Very basic question I am asking. Which values we have to change in Frequency and amplitude. Frequency and amplitude. But mostly from that frequency वरून तीन टाइप पडत नाहीत, from that amplitude वरून तीन टाइप पडतात. Modulation index, if m is equal to 1 we are getting exact modulation. In that case Vm is equal to Vc. If modulation index is greater than 1, Vm is greater than Vc. If modulation index is less than 1, Vm is less than Vc. म्हणजे ती जी मी तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम दाखवली त्याच्यामध्ये जर आपण त्या व्हॅल्यू चेंज केल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल व्होल्टेज आणि कॅरियर सिग्नल व्होल्टेजच्या, तर आपल्याला तीन केसेस आउटपुट वरती डीएसओ वरती स्टडी करता येतात. ओके, सो दॅट इज फर्स्ट थिंग. So these are the graphs in this. This is modulating signal, then this is carrier signal, and you have to draw the AM waveform at the output side. Okay, so this is about the amplitude modulation, experiment number 1. मग याच्यामध्ये बघा आता इथं ऑब्वियसली ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असणार आहे. देन हिअर द व्हॅल्यूज ऑफ Vmax. Vmax म्हणजे हा मॅक्झिमम असतो तिथं. इथं जो आहे तो V मिनिममचा आहे. सो दिस ग्राफ्स यू हॅव टू ड्रॉ. ओके, सो दिस ग्राफ्स यू see from the lab manual. Only block diagram will not be there in the lab manual, that I will explain on the page. Okay, so we will see this practical on the hardware kit. And then next जो आपण ह्याच्या पुढचा एक्सपेरिमेंट बघणार आहे AM डिटेक्शन. मग AM डिटेक्शन मध्ये काय करावं लागेल? याच्या पुढची स्टेप आहे, जे काही आपल्याला AM चा आउटपुट मिळालेला आहे ते AM चा आउटपुट आपल्याला कुठल्या ब्लॉकला द्यावं लागेल? जे काही मॉड्युलेटर मधून AM सिग्नल मिळालाय तो आपल्याला कुठल्या ब्लॉकला द्यावं लागेल पुढं? AM डिटेक्टरला. मग AM डिटेक्टरचे दोन टाइप बघितलेत आपण, एनव्हलप डिटेक्टर अँड डायोड डिटेक्टर. ओके, सो एनव्हलप डिटेक्टर or this rectifier detector. Out of that, on the practical kit, this envelope detector it is used. मग envelope detector ला आपण AM सिग्नल अप्लाय केला की त्याच्यामधून कॅरियर रिमूव्ह होतो. So from this envelope detector AM signal, carrier is removed and we get only the modulating signal at the output. Okay, that is the concept of this AM detector. So I will explain now both the practicals on the hardware kit. You just wait for 1 minute.
So I will show you the practical kit for this AM generation and detection. Okay, kit दिसतंय का सगळ्यांना? Are you able to see it? It is visible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बघा आता इथं प्रत्येक शीट वरती नाव असतं इथं राईट साइड कॉर्नरला. सो हिअर यू कॅन सी एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, डिमॉड्युलेशन, ट्रेनर मॉडेल. म्हणजे ह्या किट वरती आपण AM मॉड्युलेशन आणि डिमॉड्युलेशन हे दोन्ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करू शकतो. ओके, सो सिग्मा, सो दिस सिग्मा इट इज नेम ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर हु हॅज मॅन्युफॅक्चर्ड दिस किट. And here you can see amplitude modulation, demodulation, trainer मॉडेल. ह्याच्यावरती आपण AM मॉड्युलेशन आणि डिमॉड्युलेशन हे दोन्ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करू शकतो. ओके, नाउ वी विल सी द कनेक्शन्स. आता जर तुम्ही AC चे एक्सपेरिमेंट बघितले तर सगळ्या ह्याला ब्लॉक डायग्राम आणि कनेक्शन्स दोज आर ऑलमोस्ट हॅव्हिंग द सेम वर्किंग प्रिन्सिपल और सेम कन्सेप्ट इट विल बी हॅव्हिंग फॉर द कनेक्शन्स. कारण कुठलाही मॉड्युलेटर घेतला तरी त्याला बाय डिफॉल्ट कुठले इनपुट असणार आहेत? कॅरियर सिग्नल आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आता बघा हे किट आपण चालू केलं की इथे एक कॉर्ड असते मेन सप्लाय कॉर्ड, ते आपण इथं कनेक्ट केले मेन स्विच बोर्डला. हिअर इज वन मोर स्विच टू मेक द किट ऑन. मग हे स्विच ऑन करून आपण किट ऑन करू. ओके, सो हिअर विच ब्लॉक यू सी? कुठला ब्लॉक दिसतोय तुम्हाला सांगा मला पहिला या किट वरती. आर यू एबल टू सी व्हॉट इज रिटन हिअर? विच इज दिस Power फर्स्ट ब्लॉक? supply. पॉवर सप्लाय. पहिला जो आहे तो पॉवर सप्लायचा आहे. दिस पॉवर सप्लाय ब्लॉक इज कन्व्हर्टिंग AC सप्लाय इन द फॉर्म ऑफ DC. म्हणजे DC मध्ये का कन्वर्जन करावं लागतं? कारण हे जे पुढं तुम्हाला इथं IC वगैरे दिसत आहेत, ह्या IC AC वरती ऑपरेट होऊ शकत नाही. याला DC व्होल्टेज लागतं. त्यामुळं हा जो पॉवर सप्लायचा ब्लॉक आहे, दिस पॉवर सप्लाय ब्लॉक इज कन्व्हर्टिंग AC इंटू DC. हे DC व्होल्टेज आपण पुढं त्या IC ना इंटरनली दिलेलं आहे. ओके, पॉवर सप्लायवरती आता आपल्याला काही जास्त फोकस करायचं नाही. आपल्या मेन ब्लॉक आपण बघूया. ओके, सो विच वन इज दिस ब्लॉक? नाव यू कॅन सी. कुठला ब्लॉक आहे इथं आणि काय जनरेट होईल ह्यातून मला सांगा. काय दिसतंय इथं लिहिलेलं तुम्हाला? कुठला जनरेटर आहे हा? Sine wave. Sine wave generator. So here sine wave generator is generating our modulating signal. म्हणजे ह्या ब्लॉकचं जे आउटपुट टर्मिनल आहे इथं, इथं जर तुम्ही बघितलं किट वरती तर इथं आउटपुट दिसतं बघा. So this is giving you the modulating signal. इथं ह्याच्यामध्ये आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. हा जर दुसरा ब्लॉक तुम्ही इकडे बघितला तर इथं काय दिसतंय तुम्हाला? काय लिहिलेलं दिसतंय इथं दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये? काय लिहिलंय दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये? RF व्हॉट युअर oscillator. RF ऑसिलेटर. मग ह्या ब्लॉक मधल्या आउटपुटला आपल्याला कुठला सिग्नल मिळणार आहे? इथं आपल्याला पहिल्यामध्ये इकडं साइन वेव्ह जनरेटर मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळाला. इथं कुठला सिग्नल मिळेल आपल्याला RF ऑसिलेटरच्या आउटपुटला? Carry. कॅरियर. मग इथं आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट केला, इथं कॅरियर सिग्नल जनरेट केला. आता ह्या दोन्हीचं आउटपुट आपल्याला कुठल्या ब्लॉकला द्यावं लागेल? थर्ड ब्लॉक कुठला आहे AM जनरेशन साठी? Which third block is required for AM generation? Balanced mode. Balanced modulator. So only these two connections you have to make. आता कनेक्शन मध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलेलं लास्ट टाइम की कनेक्शन मध्ये कन्फ्युजन अवॉइड करण्यासाठी आता हा बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर आहे बघा. ह्याला एक इनपुट आहे इथं येलो कलरचं, तिथं आपण द्यायचं आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि ह्या बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दुसरं इनपुट आहे ग्रीन कलरचं, तिथं आपण द्यायचं आहे कॅरियर सिग्नल. सो दिस बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर इज हॅव्हिंग टू इनपुट्स. वन इज येलो, येलोला आउटपुट द्यायचं मॉड्युलेटिंग सिग्नल. त्यामुळं
इथं दोन्हीचे कलर सेम दाखवलेले आहेत. मॉड्युलेटिंग सिग्नल ब्लॉकचा आउटपुट सुद्धा येलो कलरचा आहे आणि इथं सुद्धा इनपुटच्या त्या स्लॉटचा कलर कुठला दाखवलेला आहे, येलो. सो दॅट युअर कनेक्शन विल बी गायडेड फ्रॉम द कलर कॉम्बिनेशन. आता इथं सुद्धा बघा, इथं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरचं दुसरं इनपुट आहे ग्रीन कलरचं. इथं कुठला सिग्नल देणार आपण बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या दुसऱ्या इनपुटला? कॅरियर. सो हिअर कॅरियर. RF ऑसिलेटरचं जे आउटपुट आहे इथं ग्रीन कलरचं, तिथं सुद्धा त्याचा कलर जो आहे तो ग्रीन दाखवलेला आहे. सो दॅट यू विल अंडरस्टँड दिस कनेक्शन यू हॅव टू गिव्ह टू दिस स्लॉट. ओके, सो these two connections you have to make. आणि इथं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला, ओके, सो हिअर ऍट द आउटपुट ऑफ बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर कुठला सिग्नल मिळेल आपल्याला? कुठला सिग्नल मिळतो बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला? DSBC. DSPSC. ओके, बट हिअर वॉट एव्हर इज द, आता मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर त्याचं इंटरनल कॉम्बिनेशन कसं आहे त्याच्यावरून त्याचं आउटपुट काय आहे ते डिसाइड होतं. आता इथं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला जे आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ AM सिग्नल ओनली. आता आपण थेअरीमध्ये जे बघितलंय AM जनरेशनसाठी मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर वापरलेला, पण तो इथं ह्या किट वरती वापरलेला नाहीये. प्रॅक्टिकल किट वरचे कंपोनंट्स आणि आपलं थेरॉटिकल पॉइंट्स याच्यामध्ये थोडंफार व्हेरिएशन असू शकतं, बिकॉज that is based on the designer or manufacturer who is going to design the particular kit. त्यामुळे इथं मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर न यूज करता सेम फंक्शन असणारा बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर यूज केलेला आहे. पण आता इथं AM मध्ये यूज केलेला बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर ह्याचंही नाव बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर आहे. DSBSC जनरेशन मध्ये यूज केलेल्या मॉड्युलेटरचं नाव सुद्धा बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच आहे किट वरती. पण हे जे काही त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर आहे ते ह्या मॉड्युलेटरचं वेगळं आहे आणि DSBSCच्या किटवरच्या बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरचं इंटरनल स्ट्रक्चर वेगळं आहे. ओके, हा बेसिक डिफरन्स तुम्ही लक्षात घ्या व्हॉट आय एम एक्सप्लेनिंग. सो हिअर ऍट द आउटपुट ऑफ बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर we will get the AM signal. Okay, so that we will see. So we will make the connections. So again, patch cord. What is the function of this patch cord? It is used to connect one block with the another. आता इथं बघा, इथं घेतला आपण पॉझिटिव्ह सप्लाय. Sorry, this we have taken from modulating signals output. This we have given as one input to the modulating. Okay, so I will show. So these are the output terminals of patch cords. ते ह्या स्लॉट मध्ये इन्सर्ट करायचे. मग हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं जे आउटपुट आहे पहिलं, तिथं एक टर्मिनल आपण इन्सर्ट केलं आणि सेकंड टर्मिनल कुठे घेतलं? इथं. वी हॅव गिव्हन दॅट टू इनपुट ऑफ बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर. मग आता दुसरं इनपुट द्यायचं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला, जे आपल्या कॅरियरचं आउटपुट आहे. दॅट इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ RF ऑसिलेटर. मग इथं एक पिन कनेक्ट करायची आणि इथं एक पिन कनेक्ट करायची. म्हणजे आपण इथून हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट केलता तो बॅलन्स मॉड्युलेटरला दिला. हा जो कॅरियर इथं जनरेट झालेला आहे तो बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दिला. आणि हे जे टर्मिनल आहे तिथं आपण आउटपुट चेक करूया. ओके, सो वी विल सी द वेवफॉर्म्स वन बाय वन. अँड वन मोर थिंग, आता हा साइन वेव्ह जनरेटर आहे म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटरचा ब्लॉक आहे. इथं बघा एम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी लिहिलेलं आहे. यू टेल मी व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस टू नॉब्स. हे जर नॉब आपण चेंज केले तर काय चेंज होईल त्या सिग्नल मध्ये? फ्रिक्वेन्सी. हा आहे फ्रिक्वेन्सी चेंज होते आणि हा नॉब चेंज केला तर मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड चेंज होतं. तसंच इथं सुद्धा कॅरियर सिग्नल मध्ये सुद्धा सेम आहे बघा. हा जर आपण नॉब फिरवला इथं किंवा ह्या नॉब कॅरियर सिग्नलचं एम्प्लिट्यूड चेंज होतं. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज दीज नॉब्स आर प्रोव्हाइडेड. ओके, मग आपल्याला इथे एम्प्लिट्यूडचे नॉबच चेंज करायचे.
अंडर, मी जो मगाशी क्वेश्चन विचारला होता तुम्हाला, अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन आणि ओव्हर मॉड्युलेशन, ह्या कंडिशन कधी बघायला मिळतील आपल्याला? जेव्हा व्होल्टेजेस चेंज होतात, मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर सिग्नलचे व्होल्टेजेस चेंज होतात, तेव्हा एएमचा आउटपुट चेंज होतं. ओके, सो वी विल सी दिस वेवफॉर्म्स वन बाय वन. आता हा डीएसओ आहे. ओके, सो आय हॅव शोन यू द वर्किंग प्रिन्सिपल, और आय हॅव एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ डीएसओ. याला काय म्हणतो आपण? व्हॉट दिस टर्म डिव्हाइस इज कॉल्ड एज, जे आपण किटला कनेक्ट करतो, व्हॉट दिस इज कॉल्ड एज, व्हॉट इज नेम ऑफ दिस डिव्हाइस? डीएसओ मधून हे घेतलं आपण एक टर्मिनल. ही जर आपण बघितली तर ही अशी वायर दिसते इथं तुम्हाला, इथपर्यंत आलेली आहे. So this is the device called as what? काय म्हणतो आपण याला, जे आपण किटला कनेक्ट करतो? इथं कनेक्ट करतो ना, तर आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल चेक करायचा आहे. कसं चेक करणार? याला दोन वायर्स आहेत, एक ब्लॅक आपण ग्राउंडला कनेक्ट केली, आणि रेड कलरची आहे ती कुठं कनेक्ट केली? आपल्या टर्मिनलला, जिथं आपल्याला सप्लाय चेक करायचं आहे. म्हणजे डीएसओ मधून जे आपण किटला कनेक्ट करतो, व्हॉट इज नेम ऑफ दॅट डिव्हाइस दॅट आय हॅव टोल्ड? प्रोब. ओके, दॅट इज डीएसओ प्रोब. मग आता इथं आपण डीएसओ प्रोब इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नलला कनेक्ट केले. मग आता मी तुम्हाला गेल्या वेळेस पण सांगितलं होतं की हे जर तुम्ही डीएसओ बघितला तर इथं एक चॅनलचा येलो कलर दिसतोय इथं, आणि दुसऱ्या चॅनलचा ब्ल्यू कलर दिसतोय. मग फर्स्ट चॅनलला कनेक्ट केल्यानंतर जी काय वेव्हफॉर्म दिसेल ती कुठल्या कलरची असणार आहे? ब्ल्यू. आणि सेकंड चॅनलला जर प्रोब कनेक्ट केला तर त्याच्याशी रिलेटिव्ह जी वेव्हफॉर्म असेल ती येलो कलर, सॉरी, दॅट विल बी ऑफ ब्ल्यू कलर. फर्स्टची येलोनी दिसते आणि सेकंडची ब्ल्यू कलरने असेल. ओके, नाउ वी हॅव कनेक्टेड द प्रोब टू हियर फर्स्ट चॅनल. इथं दिसतंय तुम्हाला एक, here you can see 1 and here you can see 2. So this is channel 1 and this is channel 2. Here this is channel 1 and 2. So इथं जी तुम्हाला आता येलो कलरची वेव्हफॉर्म दिसते ती चॅनल 1 ची वेव्हफॉर्म आहे, आणि तो प्रोब कुठं कनेक्ट केलाय आपण? कुठल्या टर्मिनलला कनेक्ट केलाय? डीएसओ प्रोब कुठं कनेक्ट केलाय आपण? इथं ह्या ब्लॉक मध्ये सांगा, कुठली वेव्हफॉर्म बघतोय आपण आता? ती जी येलो कलरची दिसते तिथं, ती मॉड्युलेटिंग का कॅरियर? मॉड्युलेटिंग. मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग हा जो इथं तुम्हाला येलो सिग्नल दिसतोय तो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. मी जर किट वरून फ्रिक्वेन्सी नॉब आता मी चेंज करते बघा. सो फ्रॉम किट, ओके, ट्राय टू मेक इट क्लोज. इथं जर मी फ्रिक्वेन्सीचा नॉब चेंज केला, from kit if I change the frequency knob, here you can observe change in the frequency of the signal. दिसतोय का चेंज येतं वेव्हफॉर्म मध्ये? बघा, एक्स ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी काय होते त्याची कमी जास्त होते, बिकॉज आय एम वेअरिंग द फ्रिक्वेन्सी नॉब ऑन द किट. आता इथं जर मी हा फ्रिक्वेन्सीचा चेंज केला होता, आता इथं कुठला आहे? एम्प्लिट्यूड. हा एम्प्लिट्यूडचा जर चेंज केला तर काय होईल? सिग्नलचा एम्प्लिट्यूड इथं कमी जास्त होतंय. बघा, here we get variations in the amplitude. So this is the modulating signal. Now we have to check the carrier signal. आता बघा, इथं कॅरियर सिग्नल आहे. आपण एका वेळेस दोन वेव्हफॉर्म डीएसओ वरती बघू शकतो. मग आता काय करावं लागेल? ह्या सेकंड चॅनल मधून जो प्रोब येतोय किंवा जो दुसरा प्रोब आहे तो आपण कुठं कनेक्ट करणार? दॅट प्रोब वी विल कनेक्ट टू द कॅरियर सिग्नल जनरेटर ब्लॉक. मग आता इथं बघा, ग्राउंड सगळीकडे कॉमन आहे. आपल्या किट वरती ग्राउंड इंडिकेट करायला असं 3 लाईन दाखवलेल्या असतात. यू माइट बी नोईंग द सिम्बॉल ऑफ ग्राउंड. जिथं ग्राउंड दिसतंय तिथं ब्लॅक वायर लावायची आणि रेड वायर कुठं लावायची आपल्याला? इथं
जिथं कॅरियर जनरेट केलेलं आहे, जिथं कॅरियर सिग्नल जनरेट केलेला आहे तिथं रेड वायर लावायची. मग आता बघा इथं, आता ह्या दोन मध्ये कॅरियरची वेव्हफॉर्म कुठली आहे सांगा मला, येलो का ब्लू कलरची? ब्ल्यू. विच वन इज ब्ल्यू कलर? हा, ब्ल्यू कलरचा जो सिग्नल दिसतोय आपल्याला तो कॅरियरचा आहे. आता तो सिग्नल खूप कॉम्पॅक्ट दिसतोय आपल्याला, बिकॉज फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर इज व्हेरी हाय as compared with frequency of the modulating signal. This point also I have explained in the previous practical. बघा, कारण कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त असते ॲज कम्पेअर्ड विथ फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. एका वेळेस आपल्याला एकच सिग्नल क्लिअरली दिसू शकतो. जर कॅरियर नुसार आपण ऍडजस्ट केली त्या स्केलची, इथं डीएसओ वरती एक बटन असतं जिथून आपण त्याचं टाइम स्केल ऍडजस्ट करू शकतो किंवा टाइम स्केल आपण त्याचं चेंज करू शकतो. ओके, सो इफ आय चेंज द टाइम स्केल, आता मी जर आज वाढवलं टाइम स्केल तर मला कॅरियर व्यवस्थित दिसतोय बघा, पण मॉड्युलेटिंग सिग्नल दिसत नाही. जर मॉड्युलेटिंग सिग्नल नीट बघायचं म्हणून ते स्केल मी कमी केलं तर आपल्याला कॅरियर व्यवस्थित दिसत नाही, कारण दोन्हीच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये खूप फरक आहे. ओके, यू अंडरस्टूड द वेव्हफॉर्म्स ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल. आपल्याला तिथं जे ऑब्झर्वेशन टेबल दिलेलं आहे ग्राफ आपल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये, मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज, मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल कसे मेजर करायचे ते डीएसओ वरती, दॅट आय विल शो. सो आय विल सिलेक्ट हिअर चॅनल 1 आणि इथे एक ऑटोसेट म्हणून बटन असतं, ऑटोसेटचं बटन प्रेस करायचं. ते प्रेस केल्यानंतर यू विल गेट हिअर व्हॅल्यूज. सी हिअर चॅनल 1 व्होल्टेज व्हॅल्यू पिक टू पिक किती दिसते इथं, 2 व्होल्ट. Here you will also observe the frequency. What is frequency of this signal? 1.7 kilohertz. म्हणजे ह्या डीएसओ वरती इथं आता ते गेलेलं आहे त्याच्यावरती लिहिलेलं, बट दिस इज द बटन, ऑटोसेट बटन. ते ऑटोसेट बटन प्रेस केलं की आपल्याला ऑटोमॅटिकली त्याच्या फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूज डीएसओ वरती डिस्प्ले होतात. बघा आता किती दिसतंय मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज. चॅनल 1 पिक टू पिक किती आहे, 2 व्होल्ट. फ्रिक्वेन्सी किती दिसते ह्या सिग्नलची, 1.76 किलोहर्ट्ज. हे झालं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं. तर जर कॅरियरचे पॅरामीटर्स मेजर करायचे असतील तर इथं सेकंड चॅनल सिलेक्ट करायचं, प्रेस दिस ऑटो सेट बटन अँड वी विल गेट द पॅरामीटर्स. आता पॅरामीटर्स चेंज होणार इथं बघा, किती दिसतं इथं, channel 2 we are considering actually. See, pick to pick it is, just a minute, wire was disconnected. Okay, it will take 1 minute to get connected. Okay, so till that we will see something about the kit. इथं जे आपण जिथं टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे ती वेव्हफॉर्म आपल्याला डीएसओ वरती दिसेल. ओके, मग हे इथं आपण जर प्रोब लावला तर इथं आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. ह्या प्रोब जर आपण डीएसओ वरती बघितला तर इथं कुठला मिळतो, कॅरियर. मग आता हा बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरचा ब्लॉक आहे. याच्या एका इनपुटला आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल दिला, दुसऱ्या इनपुटला कॅरियर दिला. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळेल आपल्याला, एएम सिग्नल. मग आपल्याला जर एएम सिग्नल स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला हा प्रोब कुठं कनेक्ट करावा लागेल, ह्या टर्मिनलला. ओके, सो दिस आय वॉज शोईंग. बघा आता इथे चॅनल 2 ऑटो सेट केलं,
for channel 2. Okay, I will remove the DSO probe for channel 1 and we will measure for channel 2. कॅरियरचे स्पेसिफिकेशन बघूया आपण. बघा आता इथं किती दिसते कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी 440 किलोहर्ट्ज आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नलची किती होती 1 पॉइंट समथिंग 1 किलोहर्ट्ज आणि इथं कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी किती दिसते 440 किलोहर्ट्ज. ह्याचं जर अँप्लिट्यूड आपण बघितलं तर इथं पीक टू पीक ह्याचं अँप्लिट्यूड दिसतंय 2 व्होल्ट. ह्याच्यावरून तुम्ही लक्षात घेऊ शकता की दोन्ही फ्रिक्वेन्सी मध्ये किती जास्त डिफरन्स आहे. ओके, सो दिस इज द कॅरियर सिग्नल. आता आपण एएम आउटपुट बघूया. एएमचं आउटपुट कुठल्या ब्लॉकला मिळणार आहे, कुठल्या ब्लॉकच्या आउटपुटला प्रोब लावावं लागेल आपल्याला एएम आउटपुट बघण्यासाठी. कुठं कनेक्ट करावं लागेल हे टर्मिनल. आता कॅरियरचं काढून कुठं कनेक्ट करावं लागेल मला. दिस आय हॅव टू कनेक्ट टू आउटपुट ऑफ दिस बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर. सो ऍट द आउटपुट ऑफ बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर आता आपण दुसऱ्या चॅनलचा प्रोब इथं कनेक्ट केलाय. त्यामुळं ह्या डीएसओ वरती ब्ल्यू कलरची जी वेव्हफॉर्म दिसेल आपल्याला ती एएम ची वेव्हफॉर्म असणार आहे. ओके, यू सी दिसते इथं ब्ल्यू कलरला एएम ची वेव्हफॉर्म. पहिला येलो म्हणजे कुठला आहे आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आता हा 2 चॅनलचाच डीएसओ आहे त्यामुळे आपण एका वेळेस 2च वेव्हफॉर्म बघू शकतो. जर 4 चॅनलचा असेल तर एका वेळेस तुम्ही मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल आणि एएम सिग्नल हे तिन्ही वेव्हफॉर्म एका वेळेस बघू शकला असता. बट दिस इज 2 चॅनल डीएसओ. सो यू कॅन सी मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲट अ टाइम अँड अनदर इट इज एएम सिग्नल. आता मी जर ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड जर किट वरून चेंज केलं सपोज. बघा आता ही पहिली कंडिशन कुठली दिसते तुम्हाला इथे दिसते ती डायग्राम मध्ये कुठली कंडिशन आहे एएम मधली जी डायग्राम मध्ये दिसते ती. आउट ऑफ 3 conditions which condition of AM is shown in the diagram. ओव्हर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन का अंडर मॉड्युलेशन, कुठली कंडिशन आहे डायग्राम मध्ये एएम ची. Which condition is there in the diagram? या वेव्हफॉर्म मध्ये एएम ची कुठली कंडिशन दिसते तुम्हाला अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन और ओव्हर मॉड्युलेशन. Yes, Meenakshi, which condition it is? Over modulation or under modulation? Under. It is under modulation. Okay. आता इथं चेंज केलं. मी इकडे चेंज करते बघा मॉड्युलेटिंग सिग्नल चेंज करते. समजा ही मी मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड वाढवलं तर आता कुठली कंडिशन मिळाली बघा त्या ग्राफ मध्ये. काय केलं मी इकडून मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड वाढवलं. कुठली कंडिशन मिळाली पहिली अंडर मॉड्युलेशनची होती. आता कुठली दिसते ग्राफ मध्ये ओव्हर मॉड्युलेशन. यू रिमेंबर द 3 केसेस ऑफ एएम अंडर मॉड्युलेशन, ओव्हर मॉड्युलेशन आणि एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. मी मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड जर ह्या किट वरून चेंज केलं म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड कमी जास्त केलं इथं आपल्याला अंडर मॉड्युलेशन, एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन आणि ओव्हर मॉड्युलेशन ह्या 3 कंडिशन दिसतात. आता कुठली कंडिशन आहे सांगा मला ग्राफ मधले. Yes, give the answers. We have studied AM3 forms in detail. Which condition is there now? Out of 3 cases in AM? Exact. Exact modulation. मग जर आपण ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधून आणि कॅरियर मधून ह्या पॉटने त्याचा अँप्लिट्यूड कमी जास्त केलं की आपल्याला एएमच्या 3 केसेस तिथं दिसतात. ओके, दिस इज द जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल.
Understood how to generate AM signal? What connections we have made? Can anyone tell? What connections we have made? Modulating signalचं आउटपुट दिलं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला आणि कॅरियर सिग्नलचं आउटपुट दिलं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला कुठली वेवफॉर्म मिळाली आपल्याला? इथं at the output of balanced modulator we got AM signal. आता इथपर्यंत झालं आपलं AM मॉड्युलेशन. मग डिमॉड्युलेशन इज व्हेरी इझी. यू हॅव टू जस्ट ऍड वन ब्लॉक. आता इथं मिळालं आपल्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल. मॉड्युलेटेड सिग्नल घ्यायचा, त्याचं आउटपुट द्यायचं ह्या डायोड डिटेक्टरला. बघा आपण जे सर्किट डायग्राम बघितली, रेजिस्टर कॅपॅसिटर ते सेम आहे इथं ह्या सर्किट मध्ये. ह्या डायोड डिटेक्टर काय म्हणून ऍक्ट होतोय इथं? कुठल्या डिव्हाइस म्हणून ऍक्ट होतोय? मॉड्युलेशन का डिमॉड्युलेशन साठी? ते तरी सांगा मला ऍटलिस्ट. डायोड डिटेक्टरचं फंक्शन मॉड्युलेशन आहे का डिमॉड्युलेशन आहे? इथपर्यंत आपला AM सिग्नल जनरेट झाला होता. आता आपण AM डिमॉड्युलेशन बघतोय. मग डायोड डिटेक्टर that is used for AM modulation or demodulation? डिमॉड्युलेशन. मग काय करायचं, एकच कनेक्शन पुढे करायचं. आता इथे येलो ब्ल्यू कलरचे कॉर्ड नाहीये, सो येलो ओनली आय एम युजिंग. हे जे आपल्याला मिळालेलं आहे इथं मॉड्युलेटेड सिग्नल, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल, त्याचं आउटपुट कुठं द्यायचं? ओके, दिस AM एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलचं आउटपुट आपण द्यायचं या डायोड डिटेक्टरला. आणि डायोड डिटेक्टरच्या आउटपुटला आपल्याला कुठला सिग्नल मिळेल? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ह्याच्यामध्ये इंटरनली कॅरियर रिमूव्ह होतो आणि ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. मग इथे एक स्विच आहे. दिस स्विच इट इज युज्ड टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर विच इज इंटरनली युज्ड. मग जर प्रॉपर आउटपुट नाही मिळालं तर आपण ह्या नॉब चेंज करून ह्या कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू चेंज करू शकतो. ओके, सो नाव वी विल सी. आपण आता AM सिग्नल बघितला होता. नाव वी विल सी द ओरिजिनल डिमॉड्युलेटेड सिग्नल ऍट द आउटपुट. मग आता हा आहे आपला चॅनल 2 चा प्रोब. चॅनल 2 चा प्रोब कुठं लावावा लागेल आपल्याला? इथं डायोड डिटेक्टरच्या आउटपुटला. त्याचा ग्राउंड आपण इथं लावणार. बघा कनेक्शन्स बघा एकदा. इथं जो मॉड्युलेटेड सिग्नल मिळाला होता तो आपण कुठं दिला? डिटेक्टरला. मग डिटेक्टर मध्ये इंटरनली हा डायोड डिटेक्टर यूज केलेला आहे. दिस विल रिमूव्ह द कॅरियर आणि आपल्याला आउटपुटला फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल मिळतो. म्हणजे आता ह्या ग्राफ मध्ये काय दिसणार आपल्याला? वेवफॉर्म मध्ये व्हॉट विल बी द इनपुट सिग्नल? व्हॉट इज इनपुट सिग्नल? चॅनल 1 चा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. आणि हा जो आपल्याला मिळेल चॅनल 2 च्या आउटपुट सिग्नल असणार आहे सांगा. आपण डायोड डिटेक्टरच्या आउटपुटला हे लावलेले, म्हणजे डायोड डिटेक्टरला कुठला सिग्नल रिकव्हर होतो परत? विच सिग्नल इज रिकवर्ड ऍट द आउटपुट ऑफ डायोड डिटेक्टर? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. बघा इथं चॅनल 1 चा प्रोब आहे, तो आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर. आणि चॅनल 2 चा डिमॉड्युलेटरच्या आउटपुटला. मग हे दोन्ही वेवफॉर्म काय असायला पाहिजे? दॅट शुड बी सेम बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम मॉड्युलेटिंग सिग्नल ऍट द आउटपुट. म्हणजे बघा आता इथं जर मी हा इथून मॉड्युलेटिंग सिग्नल जर व्हेरी केला, यू कॅन सी द चेंजेस इन द वेवफॉर्म. मी इथं आउटपुट चेंज करत नाहीये, मी मॉड्युलेटिंग सिग्नल चेंज करते. बघा इनपुट सिग्नल जर चेंज झाला तर आउटपुटचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल सुद्धा त्या प्रोपोर्शनेट मध्ये चेंज होतो. सो व्हॉट वी कॅन से, व्हॉट एव्हर इज द ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल that we have recovered at the output. लक्षात येतो का डिमॉड्युलेटरचा कन्सेप्ट? येस ऋषिकेश, आर यू गेटिंग द कन्सेप्ट ऑफ AM डिटेक्टर? मीनाक्षी, ह्या दोन वेवफॉर्म कुठल्या येस मॅम. दिसतात सांगा मला. येलो कलरची वेवफॉर्म आहे ती कुठली आहे? मॉड्युलेटिंगची.
येलो कलरची आहे ती मॉड्युलेटिंग सिग्नलची आणि ब्ल्यू कलरची आहे ती ब्ल्यू कलरची जी आहे ती आउटपुट ऑफ डिटेक्टर. मग आउटपुट डिटेक्टरचं कुठलं असणार आहे बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकव्हर होतो. त्यामुळं whatever is this modulating signal, same modulating signal is recovered at the output of the detector. ही वेवफॉर्म AM डिटेक्टरच्या आउटपुटची आहे. जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपण पाठवला तो कॅरियर सोबत कंबाईन करून आपण मॉड्युलेट केला. परत डिटेक्टर मध्ये काय केलं त्यातून कॅरियर रिमूव्ह करून मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकव्हर केला. त्यामुळं डिटेक्टरचं आउटपुट आणि ह्या ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल ह्याचं नेचर काय असणार आहे सेम असणार आहे. आता मी तुम्हाला काय दाखवत होते वी हॅव टू चेक वेदर इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ ओरिजिनल मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आता हा आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा ब्लॉक. इथं जर मी चेंज केला तर बघा त्या येलो वेवफॉर्म सोबत ब्ल्यू वेवफॉर्म चेंज होते. इथं जर मी ह्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर आउटपुटची पण चेंज होते. इथं जर मी याचं अँप्लिट्यूड चेंज केलं तर आउटपुट सिग्नलचं सुद्धा अँप्लिट्यूड change होता है. So this shows whatever original modulating signal we have transmitted, same signal we have recovered at the output. So in this way you can check whether the input and output are same or not. Okay, so this is the concept of AM detection. So on one kit we have performed AM generation and AM detection. Okay, so I will just summarize. AM जनरेशन साठी काय केलं आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा ब्लॉक घेतला. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं आउटपुट बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दिलं. नंतर कॅरियर सिग्नल जनरेटरचा ब्लॉक घेतला. कॅरियरचं आउटपुट आपण सेकंड इनपुट म्हणून बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दिलं. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळालं इथं आपल्याला AM सिग्नल. तो आपण डीएसओ वरती बघितला. मग AM सिग्नलच्या 3 कंडिशन कशा चेक केल्या आपण इथं कॅरियर सिग्नलचं आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड किट वरती जर तुम्ही चेंज केलं ह्या नॉबनी तर आपल्याला त्या 3 कंडिशन डीएसओ वरती दिसतात. हा झाला AM जनरेशन. आणि AM डिटेक्शन मध्ये काय केलेलं आहे आपण फक्त हे पहिले ब्लॉक सेम आहेत. काय ऍड केलं फक्त AM डिटेक्शन साठी विच ब्लॉक वी हॅव ऍडेड फॉर AM डिटेक्शन सर्किट or AM detection purpose diode detector. This diode detector इथं जर बघितलं तर this diode detector is nothing but it is the block which is used for AM demodulation. मग AM सिग्नल जर डायोड डिटेक्टरला दिला तर त्यातून हा कॅरियर काढून टाकतो आणि आपल्या आउटपुटला फक्त मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपल्याला मिळतो. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ AM जनरेशन अँड AM डिटेक्शन. ओके, आता ह्याच्याशी रिलेटेड लॅब मॅन्युअल मध्ये काय असतं आपल्याला तुम्ही जर लॅब मॅन्युअल बघितलं तर तिथं 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टंट आहेत. वेवफॉर्म. आता वेवफॉर्म कशी काढायची ते तर आपण बघितलंय. हाऊ टू ड्रॉ मॉड्युलेटिंग सिग्नल कॅरियर सिग्नल. फ्रिक्वेन्सी कशाची जास्त असायला पाहिजे ग्राफ मध्ये कॅरियरची. ओके, सो इफ यू सी द ग्राफ तुम्ही माझं प्रेझेंटेशन बघा आता. यू जस्ट चेंज युअर मोड. हाऊ वी हॅव टू ड्रॉ द ग्राफ. AM जनरेशन मध्ये हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल झाला, हा कॅरियर सिग्नल झाला, हा झाला AM सिग्नल. इथं फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, इथं फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. त्याच्यावरून आपण AM चा ग्राफ काढला. ऑब्झर्वेशन मध्ये काय असतं मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो बघितला आपण VM म्हणजे काय त्याची पीक टू पीक व्हॅल्यू. T म्हणजे काय टाइम पिरियड. FM म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. These readings you have to note down. Okay, so I will tell you what you have to write in these readings. फक्त आता एवढं सांगा मला की आता आपण जर FM आणि FC ची व्हॅल्यू इथे लिहिल्या तर व्हॉट केअर यू हॅव टू टेक. ऍटलीस्ट टेल मी 1 पॉइंट. FM आता आपला किती होता 1 किलो हर्ट्झ आणि FC ची व्हॅल्यू किती आली होती तिथं कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी आपण मोजली तेव्हा कुठल्या रेंज मध्ये होती कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी. डू यू रिमेंबर. इट वॉज 480 किलो हर्ट्झ. हे रिडिंग मी तुम्हाला सांगते काय लिहायचे ते. ह्या किट वरती किती आहे VM ची व्हॅल्यू VC ची व्हॅल्यू
modulating signal ची frequency, carrier ची frequency, these values I will tell you. And for practical AM, Vmax म्हणजे maximum voltage, V means minimum voltage. So how to measure Vmax, V minimum? From AM, हा जो इथं मिळतो एकदम जास्त व्होल्टेज तो असतो Vmax, आपण बघितलंय थेअरी मध्ये. आणि हा जो पॉइंट असतो तो V minimum. These values also you have to note down from the waveforms. Okay. हे प्रॅक्टिकल थेरॉटिकल हे काय आता तुम्हाला मी एवढे एक्सप्लेन करत नाही कारण ते ऑनलाईन वरती तुम्हाला समजणार नाही. आणि at least you should understand what is nature of carrier signal, what is nature of modulating signal, and what is nature of AM signal. That much it is sufficient. आणि डिटेक्शन मध्ये काय येतील ग्राफ परत हे आहे सर्किट डायग्राम, डायोड, कॅपॅसिटर, रेजिस्टर. हा जेव्हा ह्या डायोड मधून पास होतो तेव्हा रेक्टिफाय होतो आणि हा परत ह्यापासून एक फिल्टर फॉर्म होतो. And when this waveform is passed through filter, we get the original modulating signal at the output. So these are the same waveform, modulating carrier AM signal. आणि हा परत demodulated होऊन कुठला सिग्नल मिळणार आहे ओरिजिनल modulating signal. So always remember in the graph modulating signal आणि डिमॉड्युलेटेड सिग्नल हे दोन्ही सिग्नल काय असतात सेम असतात. मग हे रीडिंग दोन्हीकडेही सेम राहतील. ओके, व्हॉट विल बी दिस रीडिंग्स अँड व्हॉट आर दिस पॉइंट्स दॅट आय विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, यू गॉट at least the idea about how to generate AM signal and how to recover AM signal. ब्लॉक डायग्राम आणि कनेक्शन समजले का? or at least you got idea about the waveforms. Yes. Yes, ma'am. Okay. So we will stop here. You just put your number in the chat box and you can leave the meeting. हॅलो मॅडम. हा बोला. मॅडम ते सेन्सर मध्ये वगैरे हे समजा असलंच असतंय का वेवफॉर्म वगैरे? कशामध्ये? सेन्सर सेन्सर नाही, सेन्सर मध्ये बेसिकली वेवफॉर्म स्टडी करणं हा मेन ऑब्जेक्टिव्ह नाही ना. सेन्सर मध्ये कसं फंक्शन कुठलं आहे त्याच्यावरती तुम्ही मॉड्युलेशन कुठलं यूज करता ते डिफाईन होतं. तिथं आपल्याला काही वेवफॉर्म स्टडी करायचं नाही. सेन्सर मध्ये वेगवेगळ्या पर्पज साठी आपण मॉड्युलेशन यूज करतो. सेन्सर मध्ये काय असते मग मॅडम त्यात? सेन्सर मध्ये एक्झॅक्टली मॉड्युलेशन यूज होतं असं मी आता म्हणू शकत नाही. पण सेन्सरचं काय फंक्शन असते बेसिकली? सेन्सर मीन्स इट इज कन्व्हर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. सेन्सर म्हणजे तो सेन्सर म्हणताय ना तुम्ही, विच इज कन्व्हर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू